பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. முக்கண் முக்குண முக்கியம். கிரீட்டம், கேசபாரம், வகிடு, முன்னுச்சிமயிர், லலாட்டம், புருவம் என்று மேலிருந்து கீழே வரிசையாக சொல்லிக் கொண்டு வரும்போது அடுத்தபடியாக நேத்திரத்துக்கு வருகிறார். யாருக்குமே கண் தான் விசேஷம். கண்ணே கண்மணியே என்று சீராட்டுகிறோமே தவிர காதே மூக்கே என்பதில்லை. கிருபா கடாட்ச பிரபாவத்துக்கு பேர் போன தேவிக்கு கண்களை வைத்தே பேர்கள், திவ்யநாமாக்கள் அநேகம். காமாட்சி, மீனாட்சி, விசாலாட்சி, நீலாயதாட்சி, அஞ்சனாட்சி, தமிழிலேயே வடுவகிர் கண்ணம்மை, வேர்க்கண்ணியம்மை, வேனிடுங்கண்ணியம்மை என்றெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. பூன ஸ்லோக 47 ஸ்லோகத்திலேயே 2 கண்களை பற்றி பாசிங்காக போகிற போக்கில் அவை கருவண்டு மாதிரி இருப்பதாக சொல்லிவிட்டார். ஆனாலும் அங்கே பிரதானியம் புருவத்துக்குத்தான். அங்கே அவளுக்கு விசேஷமான நெற்றிக்கண்ணை பற்றி அடியோடு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. இங்கே ஸ்லோகம் 48 3 நேத்திரங்களை பற்றியும் சொல்கிறார். அகஹா சூதே சவ்யம் தவநயனம் அர்க்காத்மகதயா த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ருஜதி ரஜினீநாயகதயா த்ரிதீயா தே திருஷ்டிஹி தரதளித ஹேமாம்புஜருச்சிஹி சமாதத்தே சந்தியாம் திவச நிஷயோ அந்தரஷரீம். அம்பாளின் வல இடக்கண்கள் நீலோத்பலங்கள் போல கருவண்டு மாதிரியான விழிகளோடு பிரகாசிப்பவை. 2 கண்ணுக்கும் நடுவே உள்ள லலாட்ட நேத்திரம் இதற்கு வித்தியாசமாக உருக்கிவிட்ட தங்கம் போன்ற சிவப்பாக இருப்பது. அது அக்னி நேத்திரம். ஈஸ்வரன் அந்த கண்ணை திறந்தாலே ஜுவாலை என்று படித்திருக்கிறோமே, தீயாகச் சிவந்தது நெற்றிக்கண். கரு கரு என்று விழிகள் மற்ற 2 ஓடினாலும் இந்த இடவல நயனங்களே சந்திர சூரிய ஸ்வரூபமாகும். புருஷ சூக்தத்தில் மாத்திரம் பரமபுருஷனின் மனசிலிருந்து சந்திரனும் கண்ணிலிருந்த சூரியனும் சூரியன் மட்டும்தான். வாயிலிருந்த அக்னியும் உண்டானதாக சொல்லி இருந்தாலும் மீதி எல்லா சாஸ்திர புராணங்களிலும் பரமாத்மாவின் வலது கண் சூரியன், இடது கண் சந்திரன், லலாட்ட நேத்திரம் அக்னி என்றுதான் வருகிறது. சூரியன் உள்ள போது பகல் வேளை உண்டாகிறது. இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தின் முதல் வரியில் உன் வலது கண் தவ சவ்யம் நயனம், போன ஸ்லோகத்தில் சொன்ன சவ்யம் என்ற வார்த்தையே இங்கே வலது என்பதற்கு வந்திருக்கிறது. சூரியனாக இருக்கும் தன்மையால் அர்க சூரியன், ஆத்மகதையா அவனுடைய தன்மையை கொண்டிருப்பதால் அகஹா பகலை சூத்தே பிறப்பிக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறது. அகன் என்றால் பகல், டே டைம். அகர்நிஷம் அகோராத்திரம் என்றால் பகலிரவு பூராவும் என்று அர்த்தம். உன் வலது நயனம் சூரியாத்மகமாக இருப்பதால் பகலை பிறப்பிக்கிறது. 2ஆம் வரியில் தேவாமம் என்பதோடும் நயனம் என்பதை தருவித்துக் கொண்டு உன்னுடைய இடது நயனம் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். அது
ரஜினி நாயகதையா, ரஜினி என்கிற இரவுக்கு நாயகனான சந்திரனாக இருக்கும் தன்மையால் திரியாமாம் சுஜதிகி, இரவை சிருஷ்டிக்கிறது. ஒரு நாளுக்கு 8 யாமம், 8 ஜாமம் என்பது இதைத்தான். அதிலே பகல், உஷத்காலம், சந்தியா காலம் போக நல்ல இருட்டு வேளையாக இருப்பது 3 யாமங்கள், 9 மணி நேரம்தான். அதனால் ராத்திரி வேளைக்கு த்ரியாமா என்று பெயர். உன் இடது நயனம் சந்திராத்மகமாக இருப்பதால் இரவை பிறப்பிக்கிறது. இரவிலே சந்திரனுக்குத்தானே ஆட்சி. திருதீயா தே திருஷ்டிகி, மூன்றாவதாக உனக்கு உள்ள நேத்திரம், இடது வலது தவிர நெற்றிக்கு குறுக்கே இருக்கிறதே அந்த நேத்திரம், அது எப்படி இருக்கிறது? தரதளித்த, இப்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயை திறந்து மலர்ந்து கொண்டிருக்கிற பூவின் அழகோடு இருக்கிறது. அதற்கு வேறென்ன விசேஷ லட்சணம்? ஹேமாம்புஜ ருச்சிகி, செம்பொற்றாமரை போல் சுலிக்கிறது. ஹேம அம்புஜம், பொன் தாமரை. மீனாட்சி ஆலயத்தில் பொட்டாமரை குளம் இருக்கிறது. ஸ்வர்ண புஷ்கரணி, ஹேம புஷ்கரணி என்று அதை சொல்வார்கள். அம்பாளுடைய லலாட்ட நயனமே பொத்தாமரையாகத்தான் இருக்கிறது. மூசா கோல்டு என்கிற மஞ்சள் பொன் அல்ல, நல்ல ரோஸ் மெருகு ஏற்றிய சவரனான செம்பொன். பரமாத்மாவின் வலையிடக் கண்கள் முறையே பகல் வேளை ராவேளைகளை உண்டு பண்ணுவதாக பல பேர் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நம் ஆச்சாரியாள் அதோடு புதிதாக ஒன்று சொல்லியாக வேண்டுமே. மற்றவர்கள் லலாட்ட நேத்திரத்துக்கு ஒரு வேளையும் சொல்லாமல் விட்டுவிட்டார்கள். அதைத்தான் ஆச்சாரியாள் நூதனமாக சொல்லிவிடுகிறார். இந்த சிவந்த நெற்றிக் கண்ணானது திவச நிஷயோகோ, பகலுக்கும் இரவுக்கும் அந்தரசரி நடுவிலே வருவதான சந்தியாம், சந்தியா காலத்தை சமாதத்தை அழகாக உண்டாக்குகிறது. திவசம் என்றால் பகல், ஆனால் பொதுவாகவே இரவை விட்டுவிட்டு பகலுக்கு மாத்திரமேயான வார்த்தைகளான தினம், திவசம், தமிழ் நாள், இங்கிலீஷ் டே ஆகிய எல்லாம் இரவும் சேர்ந்த ஒரு முழு நாளையே 24 மணி நேரத்தை குறிப்பிடுவதாகிவிட்டன. பகலிலேதான் நமக்கு வியாபாரம், ராத்திரி ஒன்றும் தெரியாமல் தூங்கி போய் விடுகிறோம் என்பதால் இப்படி விசேஷம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. திவசம் என்கிறோமே, அது திவசம்தான், பித்ருக்களுக்கான தினம் என்று அர்த்தம். பகலையும் ராவையும் சொல்லிவிட்டு சந்தியா காலத்தை விடலாமா? பகலிலும் மரணம் கூடாது, ராவிலும் கூடாது என்று வரம் கேட்ட ஹிரண்யகசிபுவை சந்தியா காலம் என்று ஒன்று இருப்பதை சாமர்த்தியமாக பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டுதானே பகவான் தீர்த்து கட்டினான். ரா முடிந்து பகல் வருமுன் ஒரு சந்தி, பகல் முடிந்து ரா வருமுன் ஒரு சந்தி என்று 2 முறை வருகிற இந்த பிராத்த சந்தியா, சாயம் சந்தியா காலங்கள் தானே இயற்கையாகவே மனசை பரமாத்மாவிடம் லைக்க பண்ணுகின்றன. சந்தியா வந்தனம் தானே நம்முடைய மதானுஷ்டானங்களுக்கு பேக்போனாக இருக்கிறது. அந்த காலத்தை விடலாமா? அம்பாளுடைய வலது இடது நேத்திரங்கள் பகலையும் இரவையும் உண்டாக்கினால் இந்த நேத்திரங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள நெற்றிக்கண் இந்த 2 வேளைகளுக்கு மத்தியில் உள்ள சந்தியா காலத்தை சிருஷ்டிக்கத்தானே வேண்டும். அந்தி சந்தி ஆகாசத்தின் சிவப்பு மாதிரியே நெற்றிக்கண்ணின் கலரும் பொற்சிகப்பாக இருப்பதால் அதுதான் சந்தியா காலத்தை பிறப்பிக்கிறது என்பதில் சந்தேகமில்லை. அம்பாள் காலஸ்வரூபிணி என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் அவள் கண்களைக் கொண்டே விளக்கியிருக்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதை சிருஷ்டிப்பதோடு அம்பாளுடைய கண்கள் நின்றுவிடவில்லை. லோகத்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்களை செய்யும் திரிமூர்த்திகளையே அவைதான் சிருஷ்டிக்கின்றன என்று இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 53 சொல்கிறார். அங்கே சிவப்பு கண் என்று ஒன்றை தனியே பிரிக்காமல் எல்லா கண்களிலும் பொதுவாக உள்ள செவ்வரிகள், வெள்ளை விழி, கருப்பு விழி என்கிறவைகளின் 3 வர்ணங்கள் முறையே ரஜஸ், சத்வம், தமஸ் என்ற 3 குணங்களுக்கு ஆசிரியமாக இருப்பதாகவும் இவற்றிலிருந்தே பிரளயத்துக்கு பிற்பாடு மறுபடி பிரபஞ்ச வியாபாரம் ஏற்படுவதற்காக அவள் ரஜோமய பிரம்மா, சத்வ பிரதானமான விஷ்ணு, தமோமூர்த்தியான ருத்ரன்
மூவரையும் படைத்து அவர்களால் படைப்பு, காப்பு, அழிப்பு முதலியவற்றை செய்வதாகவும் சொல்கிறார். இங்கே அழிப்பு வேலையை சொன்னாலும் இன்னோரிடத்தில் ஸ்லோகம் 55 சாக்ஷாத் தாயாக இருக்கப்பட்ட அம்பாள் சம்ஹாரத்தை, பிரளயத்தை உண்டாக்குவதாக சொல்வதா என்று அவருக்கு தோன்றிவிடுகிறது. அதனால் நீ கண்ணை மூடினால் லோகம் அழியும், திறந்தால் மறுபடி உதயமாகிவிடும். இப்போது உதயமாயுள்ள லோகம் அழியக்கூடாது என்று உன் தாயுள்ளம் நினைக்கிறது. அதனால் நீ கண்ணை கொட்டாமலே இருக்கிறாய் என்கிறார். தேவர்கள் கண் கொட்ட மாட்டார்கள் என்பது பிரசித்தம். நளன் மாதிரியே இந்திரன் முதலான தேவர்கள் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு ஸ்வயம்வரத்துக்கு வந்தபோது நிஜ நளன் மட்டும் கண்ணை கொட்டியதாலும் அவன் கால் மட்டும் பூமியில் பட்டதாலும் தான் தமயந்தி அவனை அடையாளம் கண்டு கொண்டு மாலை போட்டாள் என்று கதை. அம்பாளுக்கு இமைக்கொட்டு இல்லாததற்கு காரணம் கொட்டினால் லோகம் அழிந்து விடுமே என்று அவள் நினைப்பதுதான் என்று ஆச்சாரியாள் ரொம்பவும் அழகாக மாத்ரு ஹிருதயத்தை ரசித்து சொல்கிறார். முக்குண ஆசிரியமாக அம்பாளின் கண்களில் உள்ள 3 வர்ணங்களை பற்றி இன்னொரு விதமாக வேறே ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் 54 வர்ணனை செய்கிறார். கங்கை வெளுப்பான நதி, வெள்ளை சிவனின் முடியிலிருந்து வருகிற வெள்ளை நதி. யமுனை கருப்பான நதி, காளம் என்றால் கருப்பு, காளமேகம் என்கிற மாதிரி யமுனைக்கு காளிந்தி என்று பெயர். கிருஷ்ண சம்பந்தம் உள்ளது அது. கிருஷ்ணன் என்றால் கருப்பன் என்றே அர்த்தம். இந்த இரண்டோடு சரஸ்வதி என்பதாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் அந்தர்வாகினியாக அண்டர் கிரவுண்ட் கரண்டாக ஒரு நதி சேர்ந்து பிரயாகையில் திரிவேணி என்கிறோம். ஆச்சாரியாள் சரஸ்வதியை விட்டுவிட்டு ஷோனா என்ற நதியை சேர்த்துக் கொள்கிறார். காரணம் அதுதான் சிவப்பு நதியாக இருப்பது. ஷோணம் என்றாலே சிவப்பு. அருணச்சிவப்புக்கு ஷோணம் என்றும் பெயர். கங்கை சிவன், யமுனை விஷ்ணு என்றால் ஷோணம் அம்பாள் என்று சொல்லலாம். அம்பாளின் செல்லப்பிள்ளை விக்னேஸ்வரன். ஷோணா நதியில் விக்னேஸ்வர ஸ்வரூபமான சிவப்பு சோணபத்ரக்கல் கிடைக்கிறது. சோன் என்று சொல்கிற இந்த ஷோணா நதியில் நானே முழுகி நிறைய சோணபத்ரம் எடுத்திருக்கிறேன். அம்பாளின் கண்ணில் வெள்ளை மொழி, கருப்பு மொழி, செவ்வரி என்று 3 இருப்பது கங்கை, யமுனை, ஷோனை என்கிற 3 புண்ணிய தீர்த்தங்களின் சங்கமமாயிருக்கிறது. அதனால் பாபமே இல்லாமல் அனகமாக இருக்கிறது. அகம் பாபம், அனகம் பாபமே இல்லாத பரம நிர்மலம். இப்படிப்பட்ட சங்கமத்தை கொண்டதான அம்பாளின் திருஷ்டி நம் பாபத்தை போக்கி நம்மை பவித்திரப்படுத்தட்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறார். பவித்ரி கர்த்தும் நகா என்று இங்கேயும் வழக்கம் போல நகா போட்டு நம்மை பவித்திரமாக்கட்டும் என்று எல்லாருக்காகவும் யுனிவர்சல் பிரேயராக பண்ணுகிறார் பரம பவித்ரரான நம்முடைய ஆச்சாரியாள். அககா ஸ்வேதே சவ்யத்தவ நயன மர்காத்மகதயா திரியாமாம் வாமம் தே சுஜதி ரஜனீநாயகதயா திருத்தீயா தே திருஷ்டிகி தரதளித ஹேமாம்புஜருச்சிகி சமாதத்தே சந்தியா திவச நிஷயோ அந்தரச்சரி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. இன்றைய தினம் நாம ஆச்சாரியர் ஒரு சரணாகதி தத்துவத்தை நமக்கு எப்படி சொல்றாங்கிறத பார்க்க போறோம். இது 12வது ஸ்லோகம் சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்தோத்திரத்துல. அவர் ரொம்ப அவனுடைய மகிமையை பத்தி சில விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு
அவனுடைய சாமர்த்தியத்தை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, நான் உன்னை என்னன்னைக்கு ஆராதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. முதல்ல ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? விதௌ கிளுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாதிருதாண்டான் நிரஸ்தேவ சுண்டான் துஷத்காலதண்டான் ஹதேந்திராரிஷண்டான் ஜகத்ராணசௌண்டான் சதா தே பிரச்சண்டான் ஷயே பாகுதண்டான். விதௌ கிளுப்த தண்டான் ஸ்வலீலாதிருத அண்டான் நிரஸ்தேப சுண்டான் நிரஸ்த இப சுண்டான் த்விஷத் காலதண்டான் ஹத இந்திராரி ஷண்டான் ஜகத் திராணசௌண்டான் சதா தே பிரச்சண்டான் ஸ்ரயே பாகுதண்டான் அப்படின்னு அவனுடைய கரங்களுடைய மகிமையை சொல்லி அந்த அவனுடைய 12 கரங்களையும் அப்படியே ஆராதிக்கிறார். அவன் 12 கையன் இல்லையா, நமக்கு 2 கை தான், அவனுக்கு 12 கை. ஏன்னா அடியாளுக்கு அருளை கொடுத்து மாளாது ஒரு கையால 2 கையால, அதனாலதான் 12 கையோட இருக்கான். இதுல எப்படி அந்த மகிமையை சொல்றாருன்னு பாப்போமா? முருகன் பிரம்மாவுடைய தலையிலேயே ஒரு குட்டு குட்டிட்டானாம். ஒரு சமயம் பிரம்மா பரமேஸ்வரனை பார்க்க போகும்போது வழியில முருகப்பெருமான் விளையாடிட்டு இருந்தார். முருகனும் பிள்ளையாரன்னு வச்சுப்போமே. என்ன பண்ணினார் இந்த பிரம்மான்னா, ரொம்ப அலட்சியம், எல்லாம் சின்ன குட்டிகள் தானே, இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுக்காத மாதிரி பரமேஸ்வரனை பார்க்கறதுக்கு போறாரு. உடனே முருகப்பெருமான் என்ன பண்ண, சின்ன குட்டியா இருந்தாலும் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். இந்த காலத்துல கூட நம்ம பார்க்கணும், பல குழந்தைகள்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கும். அது கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் நம்மளால எதிர்பார்க்கவே முடியாது, பதிலும் சொல்ல முடியாது. முருகன் கேட்டான், இங்க வாயா, நீ யாரு அப்படின்னு கேட்டான். நான் தான் பிரம்மான்னு. பிரம்மான்னா நான் தான் படைக்கும் தொழில் பண்றேன். ஓ அப்படியா, படைக்கும் தொழில் பண்ற நீரு, சரி நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கறேங்க, பதில் சொல்லிட்டு போமே. நீ விளையாடின்னு இருப்ப உங்க அண்ணாவோட, நீ என்ன கேள்வி கேட்கறது? உங்க அப்பாவே என்ன கேள்வி கேட்கறது இல்ல, நீ என்ன கேள்வி கேட்கறது? உங்க மாமாவும் என்ன கேள்வி கேட்கறது இல்ல, சும்மா போ அப்படின்னு. என்ன கோவம் வந்துச்சு முருகனுக்கு. டக்குன்னு வழி மாறிச்சு, என்ன வேலை வச்சுண்டு நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு போறதானா போ, இல்லன்னா இந்த குகைக்குள்ள அவனை ஜெயில வைக்கிறேன்னா என்ன அப்படின்னு. பிரணவம்னா என்ன, பிரணவத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன, பொருள் என்ன, சொல்லு. அவர் பேபேன் மூச்சார். அவருக்கு படைக்கிறதுக்கு மொத்தம் தான் தெரியும், அதுக்கு தான் மகாவிஷ்ணு அருள் பண்ணியிருக்கார். அவர் படைச்சுட்டே இருக்கார். அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்டா, உனக்கு தான் வேதம் 4 வேதமும் தெரியுமோனோ, சதுர்வேதமும் 4 முகத்தால ஓதரி அர்த்தம் சொல்லணும். ஐயோ எனக்கு வேதம் தெரியும், அர்த்தம் தெரியாதுன்னு. இப்ப கூட நம்மவே பார்க்கலாம், நிறைய பண்டிதாலாம் வேத அத்தியாயம் எல்லாம் பண்றாரு. அதாவது ரிக்வேதி, யஜுர்வேதி, அப்ப திவேதி, திரிவேதி, சதுர்வேதி, நாட்டெல்லாம் பார்த்தா அதர்வ வேதி எல்லாம் கூட இருக்கா. அவெல்லாம் அப்படியே பாராயணம் பண்ணி வச்சிருப்பா. நிறைய பேருக்கு அதுக்கு அதனுடைய அர்த்தங்கள்லாம் தெரியாதுன்னு பாஷ்யம் படிச்சிருக்க மாட்டா. சங்கர பாஷ்யம் எல்லாம் படிச்சிருந்தா தானே தெரியும், பாஷ்யம் எல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டா. இது கேட்டான்னா பேபேன்னு முடிச்சோன்னா போ இந்த குகைக்குள்ள போன்னு போட்டு அடைச்சுட்டார். அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரன் பார்த்தா, என்னடா அது பிரம்மா வரேன்னு சொன்னா டைம் ஆச்சு காணுமேன்னு தேடின்னு வந்தா இங்க ஜெயிலுக்குள்ள போட்டிருக்கு, காப்பாத்துங்கிறார். அவர் வேற 4 முகத்தாலையும். பரமேஸ்வரன் கேட்ட, என்ன இந்த மாதிரி, நான் தான் உள்ள போட்டிருக்கேன். ஏன் உள்ள போட்டேன்னு, அந்த ஆளுக்கு பிரணவம்னா என்னன்னு தெரியல, அர்த்தமும் தெரியல. இவர்னா படைப்பு தொழில் பண்றது, அர்த்தம் சொல்லிட்டு பண்ண சொல்லுன்னு. உனக்கு தெரியுமா? எனக்கு தெரியும், தெரியறதுனால தானே கேட்கிறேன். எனக்கு அர்த்தம் தெரியாத அவர் கேட்கிறேன். எனக்கு அர்த்தம் தெரியாத கேட்டேன்னா நான் சிஷ்ய பாவத்துல இருந்து கேட்டிருப்பேன். அர்த்தம் தெரியுன்றதுனால தான் அப்படி கேட்டேன். ஓஹோ அப்படியா, உனக்கு தெரியும்னா எனக்கு சொல்லுன்னார். சும்மா இந்த மாதிரி அதிகாரம் பண்ணி கேட்டாலும் சொல்ல முடியாது, கேட்கிற விதத்துல கேட்டாலும் சொல்லுவேன். எப்படி கேட்கணும், நீ பணிவோட கீழே உட்காந்துவா, நான் சின்ன குழந்தை, உன் காதுல சொல்லணும், வலது காதுல உன் தோல்ல ஏறி சொல்றேன். சரின்னு பரமேஸ்வரன் முட்டி போட்டு கீழே உட்கார்ந்துட்டார். அவரோட தோல்ல ஏறி இந்த முருகப்பெருமானவனும் பிரணவத்துக்கு உபதேசம் பண்ண. அதனாலதான் சுவாமிநாதன் பேரு. சுவாமிக்கே நாதன், சுவாமியார் பரமேஸ்வரனுக்கே நாதனாளனுக்கு தான் சுவாமிநாதன். இன்னைக்கு கூட நமக்கு சுவாமி மலையில சுவாமிநாத பெருமாள் நம்ம பார்க்கலாம். அதத்தான் இங்க ரொம்ப அழகா சொல்ற, விதோ கிளிப்த தண்டான். அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரன் கேட்டதுனால அவர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டார். பண்றதுக்கு முன்னாடி தலையில ஒரு குட்டிட்டு அனுப்பிச்சாராம். அதனால விதோ கிளிப்த தண்டான், பிரம்மாவிடம் பிரம்மாவுக்கே தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பவர் இருந்த உன்னுடைய கைகள். ஸ்வலீலாதிருத்த அண்டான், தன்னுடைய மகிமையினாலே தன் கரங்களாலேயே இந்த பூமியை தாங்குறான்னா. இங்க எல்லாருக்கும் சந்தேகம், பூமியை தாங்கிறது ஆதிசேஷன் தானேன்னா. ஆனா முருகனும் சர்ப்ப ரூபமா இருக்கார்.
கர்நாடகாலாம் பார்த்தேன்னா எல்லா இடத்துலயும் முருகனுக்கு தனியா கோவிலா இருக்காது, எல்லாம் சர்ப்ப ரூபமா தான் வழிபடுவா. எங்கெல்லாம் சர்ப்பமா இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து சுப்பிரமணியான்னு கூட ஒரு ஊர் இருக்கு, அங்கேயும் சர்ப்ப ரூபத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான ஊர் சுப்பிரமணியம் இருக்கு. அங்க வந்து காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அபிஷேகாதிகள், பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள், அர்ச்சனைகள், அப்புறம் ஃப்ரீயா அன்னதானம்லாம் ரொம்ப அமோகமா இருக்கும். அங்கேயும் வந்து சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு சர்ப்ப ரூபத்தில் தான் அவெல்லாம் வழிபடுவா. அப்பேற்பட்ட அந்த அவர் வந்து இந்த பூமி உலகத்தெல்லாம் தன்னோட கையால தாங்குறாராம். நிரஸ்த இபசுண்டான், ரொம்ப வெறி பிடிச்ச ஒரு யானைய ரொம்ப அலட்சியமா அதனுடைய துதிக்கையை பிடிச்சு முறுக்கி ஒரு 2 சுத்து கீழே போட்டு அதை வந்து அடக்கிட்டாராம். அப்புறம் துஷத்து காலதண்டான், யமனை கூட துவம்சம் செய்யறவர். அவன் சத்ருவா அவன் தான் துவம்சம் பண்ணுவாராம். முருகன் இருக்கிற இடத்துல யமன் எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான். அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர்ஃபுல்லானவன் அந்த கையில வந்து வேலை வச்சுட்டு இருக்கான். முருகன் வந்து யமனை கூட தண்டிக்கக்கூடிய பவர் அவனுக்கு உண்டான். ஹத இந்திர அரி ஷண்டான், இந்திரனுக்கு எதிரியாக இருந்தக்கூடிய சூரபத்மன் முதலான அசுரர்களை எல்லாம் அழித்தவனாக இருக்கான். ஜகத்து திராண சவுண்டான், இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பாற்றுகின்ற விஷயத்துல ரொம்ப சாமர்த்தியத்தோடு இருக்கக்கூடியவனா. அப்பேற்பட்ட அந்த முருகன் பிரசண்டான் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப சாமர்த்தியமா உடையவனவன், சத்துருக்களுக்கெல்லாம் பயத்தை கொடுக்கிறவனா இருக்கான். அப்பேற்பட்ட அவனுடைய பாகுதண்டான், அவனுடைய 12 கரங்களையும் சதா நான் ஸ்ரயே ஆசைத்திருக்கிறேன். தே உன்னுடைய பாகு, அப்படிப்பட்ட முருகா உன்னுடைய 12 கரங்களையும் நான் தினந்தோறும் தியானிக்கிறேன், ஆராதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். எப்படிப்பட்டது? பிரம்மாவுக்கே தண்டனை கொடுக்கக்கூடியவனும், ரொம்ப சாமர்த்தியமா அலட்சியமா தன்னுடைய கையில உலகத்தை தாங்கிறவனும், ஒரு மதம் பிடித்த யானையை அடக்கியவனும், காலனுக்கே பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியவனும், இந்திரனுடைய எதிரிகளான சூரபத்மன் முதனார்களை அழித்தவனும், இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற பக்தர்களை காப்பாற்றுவதிலே சாமர்த்தியம் உடையவனும், சுயமாக பிரகாசிக்கிறவனும், சத்துருக்களுக்கெல்லாம் பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியவனான ஹே முருகா உன்னுடைய கரங்களை நான் தியானிக்கிறேன் சொல்றார். நாமும் அந்த முருகனுடைய கரங்களை தியானித்து அவனுடைய அருளை பெற்று என்றும் இன்பமுடன் குறையின்றி நிறைவுடன் வாழ்வோமாக. ராம் ராம், ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்துட்டு வரோம். அதுல பெரியவாளோட அன்பு, அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஞானிகளோட லட்சணமாவே சாஸ்திரங்கள்ல தான் சொல்லப்பட்டது. ஞானிகள் எப்படி இருப்பான? சமதர்ஷினகா அப்படின்னு சொல்றது, எல்லாத்தையும் ஒன்னா பாக்குறது. அதாவது மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, செடி கொடிகளா இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஒரு விலங்கினமா இருந்தாலும் சரி, எதுவா இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி பாக்குறது. நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கு மனுஷாலேயே மனுஷாலா மதிக்க தெரியல. ஆனா ஞானிகளுக்கெல்லாம் சாதாரண ஜீவராசிகள் எல்லாம் கூட ஒரு மனுஷனை பார்க்கறதே நமக்கு எப்படி அன்பு இருக்குமோ அதே மாதிரியே பார்க்கிறோம். வள்ளலார் சொல்றாரு, வாடிய பயிரை பார்த்த போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஆளு நம்மள மாதிரி ஒருத்தர் பசியில வாடுறதே அவளை பார்த்தா நமக்கு எவ்வளவு ஒரு ஈவிரக்கம் வருமோ, நம்ம மனசை எப்படி உருகுமோ, அதே மாதிரி ஒரு தண்ணி இல்லாத காஞ்சிருக்கிற பயிரை பார்த்தா கூட அவளுக்கு அதே பாவம் தான் வருது. இது ஞானிகளோட லட்சணமா இருக்கிறதுனால எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அவ ஒரே மாதிரி அன்பை காமிக்கிறா. இந்த அன்பு அப்படிங்கிறதே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். வள்ளுவர் கேட்கிற அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படிங்கிற, இவாள்கிட்ட தான் அன்பு காமிக்கலாம், இது இங்க அன்பு காமிக்கப்படாது, இப்பதான் காமிக்கலாம் அப்பதான் காமிக்கலாம் அப்படின்னு இதுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமுமே கிடையாது. எப்ப பாரு யாரப்பாரு எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் நிஜமான அன்பு. காரண காரியம் இல்லாத எதிர்பார்க்காத ஒரு அன்பு. அந்த அன்பு தான் பெரியவா காமிக்கிறா. அதுல பசுவதை தடுப்பு சட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக
பல இயக்கங்கள்லாம் நாட்டில் நடந்திருந்தது. அதுக்கு பிரிவா ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்தா. ஏன்னா பசுமாடு வாயில்லா ஜீவன், அது நம்ம பால் கொடுக்குற வரைக்கும் அதை உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். அதை கறவை நின்றுடுத்துனா அது ஏதோ நமக்கு ஒரு பேர்டன் மாதிரி, லைபிலிட்டி மாதிரி. அதுக்கு ஆகாரம் போடுறது, அதுக்கு தீனி போடுறது, அதை நாம பாதுகாக்கிறது நமக்கு ஒரு அதிகப்படி மாதிரி தோன்றது இல்லையா? அது தோணக்கூடாது அப்படின்னு வீட்டிலேயே நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் இருக்கா, வயசானவாள்லாம் இருக்கா, அப்பா இருக்கா, அம்மா இருக்கா, தாத்தா இருக்கா, பாட்டி இருக்கா. அப்படின்னா இந்த அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் ரிட்டையர் ஆயிட்டா, வயசாயிட்டா, ஒரு காரியமும் செய்ய முடியல அப்படின்னா, செய்ய முடியலனாலும் அவளை வச்சு நாம ரட்சிக்கிறோம். ரட்சிக்கிறது நம்ம கடமையா நினைக்கிறோம். அதை போலதான் வீட்டுல உள்ள நம்ம உறவுகாரால நம்ம மனுஷால எப்படி பாதுகாக்கணும், அவளால நமக்கு உபயோகம் இருந்தாலும் சரி, உபயோகம் இல்லைன்னாலும் சரி, பலன் இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னாலும் சரி, அவர்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட கடமையா நினைக்கிறாப்புலதான் கால்நடைகள்லாமும் நினைக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த பசுவதை அப்படிங்கிறத தடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா பெரியவா. அதுக்கு பல பேர் நாட்டில் பல இயக்கங்கள் உருவாக்கினா. அதுக்கெல்லாம் பெரியவா ஆதரவு கொடுத்தா. குறிப்பா கால்நடைகள்ல பசுவை ரொம்ப புனிதமா சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த பசுக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக பல திட்டங்கள் பெரியவா சொன்னா. எல்லா ஜீவராசினும் ஒரே மாதிரி அன்பு தான் அப்படின்னு நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு இன்னும் ஒரு சிலது பார்க்கலாம். பெரியவா மடத்துல இருக்கிறதே காஞ்சி மடத்துக்கு சொந்தமான நிலங்கள்லாம் பல ஊர்ல பல இடங்கள்ல இருக்கு. பல ராஜாக்கள் பல பேர் அப்பப்போ அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல மடத்துக்குன்னு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை, மடத்துல உள்ள தர்ம காரியங்களுக்காக தானம் பண்ணினதெல்லாம் அங்கங்க நிறைவே கிடக்கு. அப்படி இருக்கிற ஒரு பகுதி கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு இடம், காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு கிராமம். அந்த கிராமத்தையே ராஜா அந்த காலத்துல ஆச்சாரியாளா, காமகோடி பீடத்துல ஆச்சாரியாளா இருந்தவருக்கு பூதானம் பண்ணினதெல்லாம் சொல்லப்படுறது. ரெக்கார்டெல்லாம் இருக்கு, கல்வெட்டெல்லாம் இருக்கு. அந்த கீழம்பியில மடத்துக்கு சொந்தமான நிலம், அதுல நிலக்கடலை போட்டுண்டா. நிலக்கடலை போட்டு அது அறுவடை ஆகி மூட்டை மூட்டையா நிறைய மடத்துக்கு வந்தது. அந்த மகசூல்லாம் வந்திருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன மேனேஜர் வந்து சொன்ன, நிலக்கடலை எல்லாம் அறுவடை ஆகி வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்தா சரின்னு விட்டா. அதை பத்தி ஒன்றும் கேட்டுக்கல. ஒரு வாரம் கழிச்சு பெரியவா என்ன பண்ணா, தங்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஒரு பையனை கூப்பிட்டு, ஏதோ நம்ம என்ன கிழம்பி நிலத்திலேருந்து நிலக்கடலை வந்ததுன்னு சொன்னார் மேனேஜர். அது இருக்கா இருந்தா கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வா சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு. இந்த பையன் போய் கேட்டார் மேனேஜர்கிட்ட. மேனேஜர் என்ன பண்ணிட்டார், அதுக்குள்ள மடத்துக்கு நிலக்கடலை எல்லாம் வந்தது, அத்தனை மூட்டை மூட்டையா அவருக்கு நிலக்கடலை வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? அதனால அவ என்ன பண்ணிட்டா, அதை எல்லாத்தையும் கடையில கொடுத்து வித்து என்கேஷா பண்ணியாச்சு. ஏன்னா பணம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா சாமானையும் வச்சுக்க முடியாது. அப்படியே நெல்லு முதலான சாமானா இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தினமே யூஸ் ஆகும். நிலக்கடையில எல்லாம் தினம் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. அது மூட்டை மூட்டையா அதை வச்சு என்ன பண்ண போறது, வீணா போயிட போறது அப்படின்னு அவர் கடையில விலைக்கு கொடுத்து அதை பணமா மாத்தியாச்சு. இது மாத்தினத்துக்கு பிறகு பெரியவா கேட்கிறா, கீழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலை விடணும், கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு வேணும் அப்படின்னு. மேனேஜர் பார்த்து, என்னடா சோதனையா இருக்கு, முன்னால கேட்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கலாம், நம்ம அதுவும் இவா கேட்பான்னு தெரியாது, இப்ப சோதனையா கிழம்பி நிலத்திலேருந்து வந்த நிலக்கடலை வேணுங்கிறா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவருக்கு. அதனால என்ன பண்ணார், பெரியவாளோ கேட்காத பெரியவா கேட்கிறா, அதை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கும் மனசு வரல. உடனே என்ன பண்ண, அந்த பையன்ட்ட இருராசித்த நான் கொஞ்சம் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் அப்படின்னார். இவர் போனார், கடையிலேருந்து கொஞ்சம் நிலக்கடையில வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்து, இதை கொண்டு பெரியவாள்கிட்ட கொடு, பெரியவா நிலக்கடலை தானே கேட்டா, இதை கொடு அப்படின்னு. அந்த பையன் கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ஏன் இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு, தெரியல ஏதோ காரியமா இருந்தார், இப்பதான் கொடுத்தார். பெரியவா உடனே மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னா வந்தார். நான் கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலை கேட்டேன், நீ என்ன கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்க அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா நிலக்கடலை கேட்டா கொடுத்துருக்கேன். நான் நிலக்கடலை நீ கொடுத்துருக்க, இல்லைன்னு சொல்லல, நான் கேட்டது கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்ச நிலக்கடலைன்னு, நீ அதையா கொடுத்துருக்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தார், நம்ம ஏதோ கடையில வாங்கினது பெரியவா தெரிஞ்சுட்டா அப்படின்னு. உடனே விஷயத்த சொன்ன, அதை வித்தாச்சு அதனால கொடுக்கல, இப்ப வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன். இல்ல இல்ல அப்படின்னா, எனக்கு அங்க நிலத்துல விளைஞ்சதுதான் வேணும்னு கேட்டேன், அது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிருக்கலாம், அதுக்காக நான் கேட்டதை இல்லைன்னு சொல்லப்படாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு. சரி விட்டாச்சு, போயிட்டார். இருந்தாலும் மேனேஜருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது, பெரியவா கேட்டு இல்லைன்னு சொல்றமே இல்லைன்னு சொல்லுமே. அதனால என்ன பண்ணினார்,
அந்த பையனையும் அழிச்சினர். நேர கிளம்பி நிலத்துக்கு போனார். அங்க போய் ஏதானும் ஒரு 10 நிலக்கல்யாணம் அந்த நிலத்துல இருந்ததுனால் அதை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போய் தேடி பார்த்தார். இல்லை, அப்படி தேடுறதே ஒரு பெரிய எலி பொந்து இருந்தது. அந்த எலி பொந்துக்குள்ள பெருசு பெருசா பெருச்சாளி இருக்கு. எலி பொந்துன்னா பெருசா இருக்கு. பார்த்தா எதேச்சியா அது வாயில கடலை தெரிஞ்சது. கடலை தெரியறதுன்னு இவருக்கு சந்தோஷம். என்னமோ இதுக்குள்ள இருக்கு போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே ஆளை கூப்பிட்டார். இந்த பாறையால இந்த பொந்தை தோண்ட சொன்னார், வெட்ட சொன்னார். உடைச்சு பார்த்தா உள்ளுக்குள்ள ஒரு மூட்டை நிலக்கல்ல இருக்கும் போல இருக்கு. இந்த எலி எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் அதுக்குள்ள சேர்த்து வச்சிருக்கு. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம், இவ்வளவு நிலக்கல்ல கிடைச்சிருத்தேன்னு. அதுல இருந்து இத்தனை எடுத்துட்டார், மூட்டையை கட்டிட்டார், வந்து பெரியவாள்கிட்ட கொடுத்தார். பெரியவா அப்ப இல்லைன்னா இப்ப ஏதுன்னா, இல்ல இது கிழம்பி நிலத்துல விளைஞ்சது அப்படின்னா, இது என்னமோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து. அதனால மேனேஜரை அனுப்பிச்சுட்டா. அவர் ஏதோ சொல்றதுக்கு தயங்குற, ஏதோ நம்மள்ட்ட மறைக்கிறார் அப்படின்னு அவரை அனுப்பிச்சுட்டா. அப்புறம் இந்த பையனை அனுப்பிச்சிருந்தாலே போய் கள்ள வாங்கிடுவான்னு அந்த பையன்ட்ட முள்ள பேச்சு கொடுக்குறாப்புல பெரியவா விசாரிச்சா, ஆமா முதல்ல மேனேஜர் இல்லைன்னார், அப்புறம் இப்ப வந்துடுத்து, எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னார். ஏன் இவ்வளவு லேட்டு அப்படின்லாம் ஏதோ பேச்சு கொடுக்கறதே அந்த பையன் ரொம்ப சாது பாவம். என்ன பண்ண, நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான். மாமாவோட கிளம்பி நிலத்துக்கு போனோம், அங்க தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. அப்போ உடனே ஒரு எலிப்பந்து பார்த்தோம், அதுல துடைய கடலை தெரிஞ்சது, எட்டி பார்த்தாப்புல இருந்து உடனே உடைச்சு பார்த்தா நிறைய இருந்தது, அதுலேருந்து எடுத்துன்னு. அப்படியா அப்படின்னா சரி விட்டுட்டாத்தோட. உடனே திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்றான், கடையில போய் 1 முட்டை 2 முட்டை நிலக்கடலை எல்லாம் வாங்கிட்டு சொல்லும், வண்டியை கட்டு, வண்டியில ஏற்றி நாம எல்லாரும் இப்ப கீழம்பிக்கு போறோம் அப்படின்னா. அவர் எதுக்கு அப்படின்னு, போறோம் அப்படின்னு. இங்கேருந்து கீழம்பிக்கு பெருசா வண்டியில நிலக்கடலை எல்லாம் ஏத்திருக்கு, வெளியிலேருந்து வாங்கின நிலக்கடலை மூட்டையெல்லாம் ஏத்திருக்கு. மேனேஜர் போற, எல்லாரும் அடுத்த சிப்பந்திகள்லாம் வர, பெரியவாளும் கூடவே போறா. போய் அங்க என்ன பண்ணினா ஒவ்வொரு எலிப்புந்தா பார்த்து இந்த வேர்க்கடலையே போட சொல்றா. அப்போ மேனேஜர்கிட்ட சொன்னா, நான் ஒரு சன்னியாசிக்கு முதல்ல வேர்க்கடலை தங்கணும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணணும்னு ஆசை வரதே முதல்ல தப்பு தான், மத்தியமம் தான். இருந்தா கூட ஏதோ நம்ம நிலத்துல விளைஞ்சது இன்னைக்கு மூட்டையா வந்திருக்குன்னு சொன்னாலே அதுல ஏதானு 2 எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாங்கிறதுக்காக கேட்டேன். அது இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கலாம், எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நான் கேட்டு அப்படிங்கிற ஒரு என்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தினால நீங்க என்ன பண்ணிருக்க, இங்க வந்து எலிப்பந்தை உடைச்சு எடுத்த. என்னோட ஆசிரமம் சன்னியாசாசிரமம், இதோட முதல் தர்மம் என்ன, நியதி என்ன அப்படின்னா, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எங்களால எந்தவித இடைஞ்சலும் இருக்கப்படாது, எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் எங்களை பார்த்தா பயமே இருக்கப்படாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதான் மந்திரமா சொல்றோம். அப்படி இருக்கதே அஹிம்சை பரிபூர்ணமா இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கிறவனுக்கு வேர்க்கடலை வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு வாயில்லா ஜீவன் சேர்த்து வச்சிருக்கிற அந்த நிலக்கல்லை எடுத்து சாப்பிட்டா இது நியாயமா? அது பாவம், அதுகள் ஏதோ தங்களோட காலத்துக்காக பிற்காலத்துக்காக இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கு. இப்படி ஒரு வாயில்லா ஜீவன்ட்டு இருக்கிறத அடிச்சு பிடுங்குறாப்புல இருக்கு. அதோட பொந்தை நாம உடைச்சு அதுல இருக்கிற வேர்க்கடலை எடுத்து நாம தின்னோம்னா இது மகா பாபம், தோஷம். அதனால ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ, ஏதோ எங்கிட்ட இருக்கிற பிரியத்தினால நீங்கள்லாம் எனக்கு நான் எதை கேட்டாலும் கொடுத்தணும், என்னை திருப்திப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நீங்க எந்த காரியம் வேணா பண்றதுன்னு வச்சுக்காதீங்க. அப்படி பண்ணினேன்னா அந்த பாப்பம் எல்லாமும் என்ன சேரும். ஏன்னா குருவா நான் இருக்கிறதுனால சிஷ்ய பாபம் குரும் ரஜேத் அப்படின்னு நீங்க பண்ற தோஷங்கள்லாம் என்னையும் வந்து சேரும். நான் டைரக்டா எந்த ஜீவராசிகளுக்கும் இடைஞ்சல் பண்ணலைன்னா கூட இத மாதிரி இன்டைரக்டா ஏதானும் பண்றதுக்கு நான் காரணமானா கூட அந்த தோஷம் வந்து தான் சேரும். அதனால அதுக்கு கூட இடம் கொடுக்கக்கூடாது. தயவு பண்ணி இது மாதிரி இனிமே இப்படி பண்ணாதீங்க. இருந்தா இருக்கு, இல்லைன்னா இல்லை, பரவாயில்ல, அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவளுக்கு உபதேசம் பண்ணி அத்தனையும் அந்த எலிப்பந்தை உடைச்சு எடுத்ததுக்காக, ஏதோ ஒரு வேர்க்கடலை எடுத்ததுக்காக இப்போ 1 மூட்டை வேர்க்கடலையே எல்லாத்துக்கும் பிராயச்சித்தமா எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எலிப்பந்துக்கு எலிப்பந்தா பார்த்து போடச்சொல்றா. அதான் பெரியவாளோட குணம். நம்மளால அடுத்த வாளுக்கு உபகாரம் இருக்கோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இடைஞ்சல் இல்லாதையானு கஷ்டம் இல்லாதையானு இருக்கணும். அப்படி நாம ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணின்னு விட்டாலே போறோம். நாட்டுல ஏதானும் பிரச்சனை இருக்குமோ, இத்தனை தீவிரவாதம் இருக்குமா, இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லோரும் அமைதியா இருக்கலாம், சாந்தமா இருக்கலாம், ஆனந்தமா இருக்கலாம். அதுக்குத்தான் மகான்களோட சரித்திரம் எல்லாம் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஒரு நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா அவ நடத்தி காமிச்சு இது மாதிரிலாம் லீலை பண்ணி நமக்கு ஒரு படிப்பினையை கொடுக்குறா. அப்படிதான் பெரியவா எலிகளுக்கு எல்லாமும் விருந்து வைக்கிறா. இன்னும் பல ஜீவராசிகளுக்கு பெரியவா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா.
ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்தா அதுக்கு பக்கத்துல எறும்பு பொந்து போல இருக்கு. அந்த எறும்பு புத்துலேருந்து நிறைய நெருப்பெரும்பு வந்து பெரியவா பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கா. காலில் மொச்சு இருக்கு. நூறுணி அனந்தகிருஷ்ண சாட்சியில் அப்படின்னு அவரோட பொண்ணு செல்லம்மா அப்படின்னு அந்த மாதிரி தப்புல நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா. பார்த்தா பெரியவா கால் முழுக்கலும் நெருப்பெரும்பு மொச்சு இருக்கு. நெருப்பெரும்பு ஒரு எறும்பு கடிச்சாலே நம்மளால தாங்காது. 100கணக்கான நெருப்பெரும்பு காலில் மொச்சுண்டா அந்த அம்மாவுக்கு தாங்கல. அந்த அம்மா அலறிட்டு பெரியவாள்கிட்ட சொல்றா, ஐயோ கால் முழுக்கலும் எறும்பு வச்சிருக்கு, பெரியவா காலை உதறணும் எல்லாம் தட்டி விட்டுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுன்னே, நீ சிம்பிளா சொல்லிட்ட, ஈஸியா, என்னால என் காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கு, அதை என்னால உதற முடியலையே அப்படின்னு. அந்த அம்மா ரொம்ப சொல்லி ஆச்சரியப்படுவோம். பெரியவா சொல்றா, இந்த எறும்பெல்லாம் வந்து காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கா, அவரால் உதற முடியலையா. அதாவது காலில் சரணம்னா வந்து விழுந்திருக்கு. அது ஏதோ அதோட சுவாவம் வந்து காலை வைக்கிறது கடிக்கிறதுக்கு. அப்படி தன் காலை பிடிச்சு கடிக்கிறதுக்குன்னு காலை பிடிச்சா கூட இந்த எறும்பெல்லாம் எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலிகளா இருக்கணும், என்ன புண்ணியம் பண்ணி இருக்கணும். நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷா காலை வந்து பிடிச்சு கடிக்கிறதுக்கு வந்ததுன்னா ஆன் த ஸ்பாட் அது க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். பரமாத்மாவான அன்பே சிவமான அவளோட பெரியவா காலை பிடிச்சதுனால அதுகளுக்கெல்லாம் பரம பாக்கியம். பெரியவா சொல்றா, என் காலை பிடிச்சிருத்தோ அதனால என்னால உதற முடியல அப்படின்னு. ராமாயணத்திலேயும் ராமரை தானே சொல்ற, எல்லாம் எத்தனை ஜீவராசிகளுக்கு எல்லாருக்கும் சரணம் கொடுக்குற, அதுல என்ன சொல்ற, ஒரு பிரதிஜை மாதிரியே சொல்ற, என்ன ஒரு தரம் நீ தான் கதி அப்படின்னு என்கிட்ட வந்துட்டா போரும், அவளை கைவிட மாட்டேன், இது என்னோட விரதம் அப்படிங்கிற. சகிருதேவ பிரபன்னாய் அப்படிங்கிற ஒரு தரம் போரும் என்கிட்ட நீ தான்ப்பா கதி அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டா அவளை என்னால கைவிட முடியாது, இது என்னோட ஜென்ம விரதம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அதே ராமச்சந்திரமூர்த்தியோட மறு அவதாரமான பெரியவாளும் இந்த எறும்பெல்லாம் கடிக்க வந்தா கூட ராமரானும் நீ சரணாகதின்னு வந்தா போறோம், ஒரு தரம் சரணாகதின்னு வந்துட்டாதான் காப்பாத்தேன்னு. இங்க பெரியவா அவதாரத்துல என்னென்ன அதையும் தாண்டி போயிடுத்து. அதை ஹிம்சை பண்ணணும் அப்படின்னு வந்தா கூட அதுக்கும் சரணாகதி கொடுத்து அதுக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்குற, அதுக்கும் அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஸ்பெஷாலிட்டி. காரணம் என்ன, எறும்போட குணம் கடிக்கிறது தான், அது அதோட சுபாவம் இப்படிதான் இருக்கு. நமக்கு வேணா அது இடைஞ்சலா இருக்க வேண்டிய, கொசுன்னா கடிக்கத்தான் கடிக்கும், ஈன்னா மொக்கத்தான் மொக்கும், எறும்புனா கடிக்கத்தான் கடிக்கும். அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியில இருக்கு. அந்தந்த சுபாவப்படி அது நடந்துக்கிறது. அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல, சரிப்பட்டு வருது சரிப்படல அப்படிங்கிறதான் விஷயமா இருக்கு. நம்மளோட காரியம் கூட தான் பல பேருக்கு பிடிக்காத இருக்கலாம். நாம கொசுவிலையை கட்டின்டா கொசுக்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காத இருக்கலாம், அதெல்லாம் நம்மளை சபிக்கலாம். என்னைய அது ஒத்தங்கூட நம்மள ரத்தத்தை குடிக்க விடாத, நம்ம சாப்பாட்டை ஆகாரம் பண்ண விடாத இவெல்லாம் நம்மளை பட்னி போடுறாளே அப்படின்னு அதுகளுக்கெல்லாமும் கோவம் வரலாம் இல்லையோ. கொசு அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. பெரியவா நாளைக்கு ராத்திரி மடத்துல படுத்துட்டு இருக்கிற பெரியவாளை திடீர்னு பார்த்தா பக்கத்துல படுத்துருந்த இடத்துல காணும். ஆளை காணணும்னு பக்கத்துல இருந்த அசிஸ்டன்ட் அவருக்கு என்ன ஏது பெரியவா எங்க போயிட்டா, திடீர்னு இங்கேனா அங்க போயிடுவா இங்க போயிடுவா, யாத்திரை பண்றாளா, ஜபத்வத்துக்கு போயிருக்காளா புரியல. பாக்குறாரு, கவலை வந்துடுத்து, பெரியவாளை எங்கேயோ காணுமே அப்படின்ட்டு பாதிராத்திரியில. உடனே அக்கம் பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தர் 2 பேரை மொல்ல எழுப்பி பார்த்தார், பெரியவாளை காணும். இப்ப கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிச்சா. இப்படி தேடினா பின்னால மடத்துல பெரிய தோட்டம், அந்த தோட்டத்துல மாட்டுக்குட்டாய் இருக்கு. அந்த மாட்டுக்குட்டாயில ஒரு ஒட்டு திண்ணை. அந்த ஒட்டு திண்ணையில அந்த காலத்துல எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் கிடையாது, ஏதோ விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கு, அரிக்கின் விளக்கு ஏற்றி வச்சிருக்கு. அந்த மங்கலான வெளிச்சத்துல யாரோ படுத்துட்டு இருக்கிறாப்புல தெரிஞ்சது. அந்த ஒட்டு திண்ணையில யாரோ படுத்துட்டு இருக்காளேன்னு கிட்டக்க போய் பார்த்தா பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா. எப்படி படுத்துட்டு இருக்கா, அந்த காட்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, வெறும் கௌபீனத்தோட பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா. உடம்பு முழுக்கல ஆயிரக்கணக்கான கொசு அப்படியே மொச்சு இருக்கு. ஆனா பெரியவா ஆடல்ல அசையல, அப்படியே பிசாத இருக்கா. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள பிராணன் இருக்கா இல்லையான்னு கூட நமக்கு சந்தேகம் வர அளவுக்கு கட்ட மாதிரி ஸ்தான வேணமஹா அப்படின்னு ஸ்தானம் மாதிரி படுத்துன்னு இருக்கா. அப்படி கொசுக்கெல்லாம் மொச்சுன்னு இருக்கு. இத பார்த்தோன்னே கூட இருந்தவருக்கு ரொம்ப தாங்கல, யோ அப்படின்னு கத்தினர். இவர் கத்தினோடனே பெரியவா முழிச்சுன்னு பார்த்தா பக்கத்துல எல்லாரும் வந்திருக்கா. உடனே இந்த கத்தல் கேட்டு எல்லாரும் வந்துட்டா. லைட்டெல்லாம் வந்து பார்த்தா பெரியவா எந்த உட்காந்துட்டா. எல்லாரும் கேட்டா, எதுக்கு பெரியவா இந்த ஒட்டு திண்ணையில இந்த கொசுவில வந்து படுத்துட்டு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ள சௌக்கியமா மடத்துல இத்தனா பெரிய மடம், நாங்கெல்லாம் சௌரியமா படுத்துட்டு இருக்கோம், பெரியவா அங்க வந்து படுத்தக்கூடாதோ, ஏன் இங்க வந்து படுத்துட்டு, அதுவும் இப்படி மேல ஒரு துணியை கூட போத்திக்கல, வெறும் கௌபீனத்தோட படுத்துட்டு இருக்கா, இப்படியோ கொசுவோ மொச்சு கிடக்கு, உடம்பு என்னத்துக்காருது அப்படி எல்லாம் சொன்னா பெரியவா சொல்றா, இல்ல நான் உள்ளதான் படுத்திருந்தேன்,
தூக்கம் வரல. இப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன், ஈஸ்வரன் உலகத்துல எத்தனை ஜீவராசிகளை சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தேன். இப்படி பல ஜீவராசிகள், பிரம்மாலேருந்து ஆரம்பிச்சு புழு பூச்சியிலேருந்து எறும்புலேருந்து எத்தனையோ விதவிதமான ஜீவராசிகள் எல்லாம் இருக்கு. இத்தனை ஜீவராசிகளையும் படைச்ச பகவான் என்ன பண்ணன்னா, அத்தனைக்கும் ஒரு ஆகாரத்தையும் படைச்சிருக்கு. ஏதானும் ஒரு பிராணிக்கு, ஒரு ஜீவனுக்கு என்ன சாப்பிட்றதுன்னு புரியல, நமக்குன்னு ஒரு சாப்பாடு பகவான் படைக்கலையே அப்படின்னு சொல்றாப்புல இருக்கோ? இல்லை, எதுவா இருந்தாலும் எந்த ஜீவராசியா இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஆகாரமும் இருக்கு. இப்ப மனுஷனுக்கெல்லாம் நெல்லு, பூமியில நெல்லு விளையிறது, மனுஷனுக்கெல்லாம் அதுல இருக்கிற அரிசியை எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னா அதுல வர அந்த வைக்கெல்லாம் உடனே மாடெல்லாம் எடுத்துக்கிறது. இப்படி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு ஏதோ ஒருத்தருக்கு வேண்டாங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வேணுமா இருக்கு, இன்னொருத்தருக்கு வேணுங்கிறது இன்னொருத்தருக்கு வேண்டாம இருக்கு. இத மாதிரி என்னெல்லாமோ ஒரு அழகான ஒரு ஏற்பாடுல ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி பண்ணியிருக்காரு. இப்படி எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆகாரத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். ஆகாரத்தை சிருஷ்டி பண்ணினத்தினாலே எல்லா ஜீவராசிகளும் அன்னன்னைக்கு வயிறு ரொம்பறதுக்கு எப்படியான பாடுபட்டு சாப்பாட்டுக்கு ஏதோ சம்பாதிச்சு ஆகாரம் பண்ணிடுறது, வயிற்றை ரொப்பிக்கிறது, உயிரை வளர்த்துக்கிறது. ஆனால் இப்படி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் என்னென்ன சாப்பாடுன்னு பார்த்து இந்த கொசு ஞாபகம் வந்தது. இந்த கொசுக்கு என்ன ஆகாரம் படிச்சிருக்காரு பகவான் அப்படின்னு? ரத்தம் தான், மனுஷாலோட ரத்தம் தான். அது வேற ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது. ஏதானும் வடை சாப்பிட முடியுமா, இட்லி சாப்பிட முடியுமா? ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது. ரத்தத்தை தான் குடிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு ஆகாரமோ வேற ஒன்றும் ஆல்டர்னேட் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாருக்கும் ரத்தம் தான் இருக்கு, எல்லாரோட ரத்தம் தான் அதுக்கு ஆகாரம்னு. ஆனால் உலகத்துல எல்லாரும் என்ன பண்றான்னு, இந்த கொசுவை தான் வஞ்சனம் பண்றா, அதை மட்டும் சாப்பிட விடாத பட்டினி போடுறா. அத்தனை பேரும் ஒரு கொசுவலையை கட்டிண்டு, இல்ல ஒரு தானம் மருந்து தடவிண்டு, அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி வெத்திய வச்சுன்னு என்னமோ பண்ணி கொசு கடிக்கப்படாதுன்னு தான் எல்லாரும் ஜாக்கிரதை பண்ணிக்கிறாளே வழி, அது கொசுவை கடிக்க விடாதுதான் எல்லாரும் துரத்துறாளே வழிய, ஒத்தரானும் அது கடிச்சா கடிச்சிட்டு போறது, அது சுபாவம், அதுக்கு ஆகாரம் வேணும், அதனால ரத்தத்தை குடிக்கட்டும் அப்படின்னு விடமாட்டேங்கிறா. இதெல்லாம் எனக்கு யோஜனைக்கு வந்தது. அதனால பாவமா இருந்தது இந்த கொசுவை பார்த்தா. எல்லாருமே இது சாப்பிடப்படாதுன்னு விரட்டினா அது எங்கதான் போகும் சாப்பாட்டுக்கு? அதுக்கோ வேற ஆகாரமும் இல்லை. அதனால எனக்கு என்ன தோணித்து, சரி எல்லாரும் விரட்டுறவாள்லாம் விரட்டட்டும், நம்ம ரத்தத்தையான என்ன சௌக்கியமா குடிக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து படுத்துட்டேன். எந்த இடத்துல மாட்டுக்கொட்டாயில கொசு எல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்குமோ அந்த இடத்துக்கு மெனக்கிட்டு வந்து படுத்துட்டு இருக்கா. அப்படி படுத்துட்ட பெரிவாளும் வெறும் கவுப்பீனத்தோட உடம்பு முழுக்களும் திறந்து இருந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னு, அது உடம்புல எத்தனை இடத்த வேணாலும் அது கடிச்சுக்கிட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்கா போல இருக்கு. அப்படின்னா இதுக்கு மேல அன்பு, தயை, இரக்கம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் பரிவு அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் வேற ஏதானு காமிக்க முடியுமா? அப்படிதான் சமஸ்த ஜீவராசிகள்ட்டையும் ஒரே மாதிரி அன்பு, ஒரே பிரியம். இப்படி பல ஜீவராசிகளுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்றது பாக்குறோம். ஏதோ நமக்கெல்லாம் தான் அனுகிரகம் பண்றதுக்காக இப்படி ஒரு அவதாரம் பண்ணி பெரியவா வந்திருக்கா அப்படின்னு இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அனுகிரகம் பண்றதுக்கு தானே வந்திருக்கா. ஒரு தரம் இவ நடந்து போயின்னு இருக்கா, கிராமத்துல நடந்து போயின்னு இருக்கிறதே கூட வரவாள்லாம் ஒரு வாழே வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ இந்த கிராமத்துல இருக்கிற இந்த தெரு நாய் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு 4-5 நாய், அங்க ஒரு குதிரை குட்டி ஒன்றும் மேயறதுக்காக வந்திருக்கு. இந்த குதிரை குட்டியை பார்த்தோன்னே இந்த நாயெல்லாம் போய் அதை குலைச்சுன்னு சூழ்ந்துன்னு கடிக்கிறதுக்கு போறது. இந்த குதிரை குட்டியா இருக்கிறதுனால பயப்படுறது. இந்த நாயெல்லாம் வந்து ஒரு 4 நாயா சேர்ந்துட்டு சூழ்ந்துன்னு அதை குலைக்க வரத்தையை பார்த்தா, கடிக்க வரத்தையை பார்த்தா அது பயப்படுறது. இப்படி இந்த குதிரை குட்டி மெரல இப்படி ஓடினா அங்க துரத்தின்னு வருது, அப்படி ஓடினா இங்க துரத்தின்னு வருது. இந்த நாய்கள்லாம் துரத்துறது பார்த்தா கூட வந்த ஒருத்தருக்கு பாவம் அன்பு அவருக்கு, இந்த குதிரை குட்டி இப்படி நாய்கள்கிட்ட மாட்டின்னு திண்டாடுறது அப்படின்னு இந்த குதிரையை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், ஒரு கல்லை எடுத்து நாய்கள் மேல அடிச்சார். நல்ல வேளை நாய் ஒன்றும் படல. இந்த கல்லு போய் விழுந்த சத்தத்தை கேட்டோன்னு பெரியவா திரும்பினா, யாரு நாய் அடிச்சா, கல் எடுத்து அடிச்சது அப்படின்னு. உடனே அடிச்சவர் வந்து நான் தான் அடிச்சேன் அப்படின்னு. ஏன் அடிச்சேன் அப்படின்னு, இல்ல அந்த வாயில்லா ஜீவன் இந்த குதிரையை போய் இந்த நாயெல்லாம் இப்படி பண்றது, சிரமப்படுத்துறது, அதனால இந்த குதிரை தப்பிச்சுக்கிட்டுவேங்கிறதுக்காக அடிச்சேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, நல்ல கதையா இருக்கு, குதிரை வாயில்லா ஜீவன்னா நாயெல்லாம் மட்டும் வாயில்லா ஜீவனா? நீ குதிரைய நாய் கடிச்சிட போறதேங்கிறதுக்காக நீ காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக நாயெல்லாம் கல்லால் அடிச்சா, இப்ப குதிரை தப்பிச்சா பரவாயில்ல, அடி வாங்காத இருக்கணும், கடிபடாத இருக்கணும், ஆனா நாயெல்லாம் மட்டும் அடிபட்டு ரத்தம் வந்தா பரவாயில்லையா, அது சிரமம் இல்லையா அப்படின்னு அவர் பார்த்தார். இல்ல அதை விரட்டுறதுக்கு என்ன வழி, வேற வழி தெரியல அதனால பண்ணேன் அப்படின்னு. நான் சொல்றேன் வழி அப்படின்ட்டு என்ன பண்றா, இப்ப வர வழியில கடையெல்லாம் பார்த்தியலோ, அங்க பிஸ்கெட் ஏதான் இருந்தா எடுத்துட்டு வா, வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா ஒரு 2-3 பேக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வச்சுன்னா,
வாங்கிட்டு வந்தா நீ அந்த பக்கமா போ, நாயெல்லாம் ரோட்ல இந்த பக்கம் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போ, இந்த நாயெல்லாம் பாக்குறாப்புல நீ இந்த பிஸ்கெட்டை பிரிச்சு பிரிச்சு போடும், கீழே போடும், போட்டா நாயோட குணம் தானே ஓடி வந்துடும் அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு 2 பாக்கெட் பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அப்படி பிரிச்சு போட்டாரோ இல்லையோ, சொச்சோன்னு நாயெல்லாம் ஓடி வந்துடுத்து. அந்த குதிரையை விட்டுது, எல்லாம் நேரம் இங்க வந்துடுத்து இந்த பிஸ்கெட்டை திங்க. இந்த நாயெல்லாம் இந்த பக்கம் ஓடி வந்தோடனே குதிரை தப்பிச்செய்ய முடிச்சுன்னு ஓடியே போயிடுத்து. இப்ப பெரியவாசுரா பத்தியா, கல்லை எடுத்து அடிச்சு நாய்க்கு அடிபட்டுன்னு குதிரை தப்பிக்கிறத விட இது மாதிரி பிஸ்கெட் வாங்கி போட்டு ஏதாவது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இப்ப நாய்க்கும் பாதகம் இல்லாத இருக்கு, குதிரைக்கும் பாதகம் இல்லாத இருக்கு, ரெண்டு ஜீவராசிகளும் ஒரு கஷ்டமும் இல்லாத இருக்கு இல்லையா, இப்படி பண்ணலாமோ இல்லையோ அப்படின்னு அந்த பக்தருக்கு ரொம்ப கண்ணில் தண்ணி வந்துடுத்து. பெரியவாளை நமஸ்காரம் பண்ணு, வாஸ்தவம் தான், இப்படிதான் பண்ணணும். நாம என்னமோ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு நல்லது பண்றோம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னா அதனால இன்னொருத்தருக்கு என்ன கெடுதல் வரும்ங்கிறது கவனம் இல்லாத இருக்கும். பெரியவாள்கிட்டேருந்து இப்படி கத்துனேன். பெரியவா மாதிரி ஞானிகளால தான் யாருக்குமே ஒரு இடைஞ்சல் இல்லாத எல்லாருக்கும் நல்லதை பண்ண முடியும். அப்படின்னா நமாமி பகவத்பாத சங்கரம் லோக சங்கரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். உலகம் முழுக்கல எல்லாருக்கும் நல்லது பண்றதுக்குன்னே ஒரு சங்கர அவதாரம் இல்லையா, அப்பேற்பட்ட பெரியவா அப்படின்னு சொல்லி அவர் இன்னுமே இப்படி பண்றதுக்கு கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. இதுல இருந்தெல்லாம் நமக்கும் பாடம் கத்துக்கிறோம். நம்ம பண்ற காரியங்கள்னால எல்லாருக்கும் நல்லதாவே இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் யாருக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாதையான இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறத நாம ஒரு பாடமா எடுத்துட்டு மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். மாறுபட்டு அஞ்சு என்னை வஞ்சிப்ப யான் உன் மணிமலர்த்தாள் வேறுபட்டேனை விடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்தே ஊறுமட்டே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே நீறுபட்டே ஒளி காட்டும் பொன்மேனி நெடுந்தகையே நெடுந்தகை நீ என்னை ஆட்கொள்ளையான் ஐம்புலன்கள் கொண்டு விடுந்தகையேனை விடுதி கண்டாய் விரவார் வெறுவ அடுந்தகை வேல் வல்ல உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கடுந்தகையேன் உண்ணும் தென்னீர் அமுதப் பெருங்கடலே கடலினுள் நாய் நக்கியாங்கு உன் கருணைக் கடலின் உள்ளம் விடலறியேனை விடுதி கண்டாய் விடலில் அடியார் உடல் இளமே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மடலின் மட்டே மணியே அமுதே என் மதுவெள்ளமே வெள்ளத்துள் நாவற்றி ஆங்கு உன் அருள் பெற்று துன்பத்தினின்றும் விள்ளக்கிலேனை விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு
அருளாய் களியாத களியனக்கே களிவந்த சிந்தையொடு உன் கழல் கண்டும் கலந்து அருள வெளிவந்திலேனை விடுதி கண்டாய். மெய்ச்சுடருக்கு எல்லாம் ஒளிவந்த பூங்கழல் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே எளிவந்த எந்தை பிரான் என்னை ஆளுடை என்னப்பனே என்னை அப்பா அஞ்சல் என்பவர் இன்றி நின்று எய்த்து அலைந்தேன். மின்னை ஒப்பாய் விட்டுடுதி கண்டாய் உவமுக்கில் மெய்யே உன்னை ஒப்பாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அன்னை ஒப்பாய் எனக்கு அத்தன் ஒப்பாய் என் அரும் பொருளே. பொருளே தமியேன் புகலிடமே நின் புகழ் இகழ்வார் பெருளே என்னை விட்டுடுதி கண்டாய் மெய்மையார் விழுங்கும் அருளே அணிபொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே இருளே வெளியே இகபரமாகி இருந்தவனே இருந்து என்னை ஆண்டுகொள் விற்றுக்கொள் ஒற்றிவை என்னின் அல்லால் விருந்தினேனை விடுதி கண்டாய் மிக்க நஞ்சு அமுதா அருந்தினனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே மருந்தினனே பிறவிப் பிணிப்பட்டு மடங்கினற்கே மடங்க என் வல்வினை காட்டை நின் மன்னருள் திக்கொழுவும் விடங்க எந்தன்னை விடுதி கண்டாய் என் பிறவியை
வேரொடும் களைந்து ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கொடுங்கர் இக்குன்றுரித்து அஞ்சுவித்தாய் வஞ்சிக் கும்பினையே கும்பரில்லா கொடிபோல் அலமந்தனன் கோமளமே வெம்புகின்றேனை விடுதி கண்டாய் விண்ணர் நண்ணுகில்லா உம்பருள்ளாய் மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே அம்பரமே நிலனே அனல் காலொடு அப்பானவனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆராமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல்
ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.